Can bazarında alınıp olamağan delillerinin iş tutamız. Atabeyini zindandan kırslamak gerekmez. Bir haftadan önce Bir hafta içinde zor olur. Zindandaki vazife yapan insanlarga yetişmeye gerek. Nöbet vakitlerinin oynamak gerek. Saygılı vatandaşlarım, Kurban Bayramınız hayırlı olsun. Allah hepinizge kavi iman versin. Bu ağır vaziyette Allah'tan gayrı hiç kimseden korkmanız. Adalet ille yener. Kurban Bayram ve kun şerefleriniz hayırlı olsun. Bugün sentyabrının 12'si ve Kırım işgalinin 928. günü. Eferde zaman. Kiyev'deki İslam Medeni Merkez Cemisi'nde Kurban Bayramına bağışlanған sabah namazına farklı millet mensupları lakin dindaş olgan 3000'den ziyade insan koşuldu. Binaga sığmağanları dışarıda namaz kılmak için kilimler, mufti sözlerini eşitmek için ses dinamikleri koyuldu. Müslümanlar Allah'tan amanlık, tınçılık, evge tezce kaytaruvunu soradılar. Bugün camiye Kırım ve Donbas'taki koçup kelgenlerinin birçok insan da koşuldu. Kurban Bayram, mübarek bayram, Oraza Bayram, Kurban Bayram. Bütün Müslümanlar hepsi geliyor camiye. Biz de endi katnayımız. Oğlum da alıp geldim, korsun dep, bilsin. Nasıl Müslümanlar ola, ne kadar nasıl camiler ola, nasıl adamlar camiye bara, namazlar kılak, korsun dep. Kiyev'de olsam Kiyev'de geleyim camiye, Kırım'da olsam bu vakti. Oraza Bayram vakit günleri ben Kırım'daydım. Во всех моих молитвах это было возврат Крыма под юрисдикцию Украины, чтобы оно было все как было. Чтобы Россия покинула наш славный полуостров, и мы опять могли бы там жить спокойно, в мире, в достатке, со своими семьями, со своими детьми, на той земле, которая называется у нас Родиной. В Украине, во всех областях, на свободных территориях нашей страны праздник происходит радостно. И мы всегда рады видеть наших братьев, молиться за наших мусульман в оккупированном Крыму. И мы надеемся, что Всевышний Аллах примет наши молитвы. И уже в следующем году мы будем все вместе молиться на освобожденных территориях нашей страны и праздновать этот радостный великий исламский праздник. Kırım Müslümanları da Kurban Bayramını kaydetmeye başladılar. Kırım camilerinde bayram hutbeleri ve dualar geçirildi. İşgal edilgen Yarımada'da bayram 3 gün kaydedilecek. Lakin hoş olmadı. İşgalcilerinin işbirlik yapkan dini idaresi Bahçesaray Camisi'nde sentyabr 17'sinde Kurban Bayramına bağışlanған tedbirini geçirmeye yasak etti. Kırım Tatar halkının meclis reisinin muavini Elmi Umerov'nun bildirgenine göre mufti FSB ve içki siyaset nazirligine esaslandı. Acılarının büyük bir kısmı Arafat dağına barıp yattı. Bugün Kurban Çaluf gününde onlar taşlar, ata ve tavaf yani kıblanın çevrecetini 7 kere dolaşalar. Saudi Arabistan'ın hakimiyeti ayrı dikkatini acılarının tehlikesizliğine ayırdı. Çünkü keçkensine rıhmarlık sebebinden 800'ge yakın insan elek oldu. Acılık bu her bir Müslümanın boyun borcudur. Arafat dağında Muhammed Peygamberi sonki kere vazalarga hutbe etkendir. Farklı malumatlarga göre her yıl acılıkta 2 milyonga yakın Müslüman iştirak etti.
Бүгін саба Түркиянын Ван шерінде күчлі патлав юзберді. Шерінің мемориеті бинасындан 200 метре месафеде араба патлады. Чоқ яралынғанлар ақта білдіріле, патлав юзберген ер янында үкімран әділетлік ве инкиша фырқа бөлігінің бинасы ерлеше. Патлавдан яқын ерлешкен евлерде жамлар қырылды. Әлі қолғанлар ақта білдірілмей, патлав юзберген ерге әжелі ярды машиналары келе. Ван қасабасында Түркияда ясақ етілген Курдистанның иш фырқасы фаалиет көстере. Русия ишғал етілген Ярамадат территориясына ағыр техниканы кетірмеге девам ете. Бұны иштимаи ағыларда пейда олған видео таздықлай. Видео Керіш yolunda ве Кавказ дениз лиманында чықарылды. Украинский кибер войска хакер тақымы есе Керічке артиллерия системасының кетірілмесіні таздықланған видео белгіледі. Видеода чышыт арби техникадан ғайры IQ-120 берег артиллерия системасы көріне. Бұ артиллерия ялы мудафа бөліклері тарафындан құланыла. Эвел бұ арби техника Қырымда жоқ еді. Радио «Свобода» журналистлері Москва соғақларында сұрав кечірділер. Журналистлер Русия вадандашларына Кавказ 2016 арби огреневлерде Украина истилясы репетиция етілгеніне инаналар мы йоқ деген суаль қойдылар. Нет, я в это не верю, несмотря на то, что у Путина хватило маразма развязать войну в Украине, у него маразма не хватит, чтобы развязать полноценную войну, мне так кажется. Как-то маловероятно, но хотя, вы знаете, в последнее время уже ничему не удивляешься. Ну, я думаю, это бред. Это просто американская какая-то идеология, в общем, стравливают славян. Сама по себе Россия, если взять историю, она никогда не была агрессором, она всегда защищала свою территорию. Я этого не верю, но я понимаю украинцев, которые боятся, что к ним не вторгнутся. Кормить-то кто-то должен. Ну, будем кормить, а что делать? Братья все-таки. Вторгаться на Украину – великая глупость, а вообще всякие вторжения, мне очень много лет, 78, проходят без всяких репетиций. Межлис рейс муавина Ахтемчигос Русия салявларына алдын биянат япқан. Биянат метенні оз Facebook сәфесінде адвокат Николай Полозов дәрчетті. Чигос сентябрь 18-інде кечірілежек, салявлар Русиялілерінің яшайшыны эйліштірілежегіне умютете. Заявление Ахтема Чийгоза о выборах в Государственную Думу Российской Федерации. 18 сентября 2016 года пройдут выборы в Государственную Думу России. Пусть эти выборы принесут народам России перемены к лучшему, и чтобы этот навязанный им инфантильный принцип «чем нам хуже, тем мы сильнее» был изменен на надежду к лучшему. Хотелось бы, чтобы народы России смогли избрать депутатов, не проповедующих имперский шовинизм, а избранным депутатам хватило смелости отменить принятые предыдущим созывом депутатов Государственной Думы преступные решения, позволившие начать войны и повлекшие за собой захваты чужих территорий и тысячи смертей. В результате таких действий Россия и крымские татары оказались не по своей воле в оккупации на своей исторической родине, в Крыму. Президент Российской Федерации Путин считает, что крымские татары не должны быть разменной монетой в случившемся. А это значит, что участие в выборах в нарушение всех международных норм, что повлечет за собой их непризнание, является ничем иным, как попыткой использовать наш народ в качестве разменной монеты. Это также идет вразрез с политическим и моральным принципом крымских татар, не принявших незаконную аннексию Крыма. На фоне постоянных репрессий с целью устрашения, запрета представительного органа Меджлиса крымско-татарского народа, похищений и убийств, проводящихся незаконных обысков, незаконно арестованных и сидящих в тюрьмах и уже теперь в психушках десятков крымских татар. Разве мы имеем право отнестись к захватчику лояльно? Будут ли приняты подобные действия, если весь мир осуждает действия властей России? Нет, нет и еще раз нет. А кремлевским марионеткам хочу напомнить. Крымские татары прошли множество трудностей, но не сломались. Да, некоторые из нас погибнут, а часть опять подвергнется депортации, отстаивая право своего народа на свободу и право выбирать, как строить свое будущее. Но жить в тюрьме народов по принципу «крымские татары должны свое будущее связать с Россией» не будут. Ахтем Чийгоз, 12 сентября 2016 года, СИЗО, город Симферополь.
ОБСЕ сабатларында ишғал олынған Қырымда кешірілежек сайлавлар олмай жақлар. Миссиядaki инсан ақлары бойынша бюро елбашчысы Ян Петерсон білдіргеніне көре, иш бұтын ОБСЕ аза девретлері бір-бірлеріні анлавдай сасландырыла. Қырым есе оның көзетув парчасы дегілдір. ОБСЕде Қырымдаки қанунсыз сайлавлары незарет етмейіп, сабатларында оны қайт етмейжеклер. Алуштада полиция хадимлері «Справедливая Россия» фырқасының намзетіне айт тешвик чадырыны йықты. Намзетінің векілі Анна Шевченко Саляв алдын штаб хадимлерінің елінде разылық берген весиқалары бар олғаны ақында айтты. Алуштаның совет мейданда ерлештірілген чадырыны полиция хадимлері тез вақытта қысымларға айырдылар. Бұндан да ғары сакинлерінің намзет еле көрушуіне чағырған тешвиқатчы яқаланды. После того, как я стала снимать их незаконные действия на видеокамеру, на телефон, они заломали руки и отобрали у меня этот телефон. И только благодаря тому, что небезразличные граждане города Алушты сняли видео о произволе сотрудников полиции, вы сейчас увидите эти кадры. Считаю, что действия сотрудников Алуштинской полиции являются грубейшим вмешательством в агитационный, в избирательный процесс. Запорожье шерінде Құрбан байрамы арфесінде бол берекетінің байрамы сабантуйны қайдеттілер. Анянге көре байрам бар тарла ішлерінің екінлемесіне бағышлана, лекін Запорожьеде енді 17 ел девамында бұл байрам күзде кечірілі. Бұл сене байрамның қайдетілмесіне Мелитополь ве Киевден келген Қырым татарлар ве дигер мили жемиет ве коллективлер қошылды. Выведи их, наших врагов, из наших земель. И сохрани целостность Украины. Мне такое кажется, что война прекратится сегодня-завтра. Уже наелись всего. А целостность Украины, она и останется. Крым в составе Украины и под большим флагом, как говорится, Крым Украины будет процветать всю жизнь. Киевте Қырым татар оқу юртында уфақ балалар үшін бірінші чан қақылды. Мерасимні милли түркілер ве ойынларнен açılды. Оқуф меркезі Киевте 2 елдан берлі чалыша, эписолы бұ ел келген балаларнен мұнда 45 бала қатнайжақ. Олар группаларға бөліне, ең кішіклері 4 яшындан башлап, ве бұйыклер 10 яшына же. Оқуф Киев мектебінде афтада 2 кере кечіріле, дерселерде балалар өз халқының тарихыны, тіліні, милли ойынлар ве түркілеріні огренелер. Вони хоч мали, але вони розуміють, що відбувається, чому вони тут і чому саме вони мають зберегти свою мову, свою культуру. Їм приємно виступати. Вони протягом року брали участь у багатьох заходах. Buradaki şimdi dilini öğrenen ya da saklanan balalarımız işte Kırım'da bularını devam edecekler. Ben buna eminim. Бұл біздің соңки хаберіміз еді, невбеттікі заман эфирінде София Абляева тазе хаберлерінен пайлашаджақ. Атайрылы олыңыз, көрішмек үзре.